اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، میں ہوں ارشد قریشی اور ایک آج نیا اور اہم موضوع لے کر آیا ہوں۔ ناظرین گرامی، گزشتہ جو ہم نے جشن آزادی منائی 14 اگست، اس کے 14 اگست کے جشن کے موقع پہ مینار پاکستان میں ایک بہت افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جو ایک ٹک ٹاکر عائشہ اکرام کے ساتھ ایک بہت بڑے مجرم نے زیادتی کی، بدتمیزی کی اور ان کو ہراساں کیا، زد و کوب کیا، اور بہت سی خبریں آئیں، بہت سی سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ذکر ہوا۔ بہت دکھ تھا، بہت ملال تھا، بہت افسوس تھا، لیکن ساتھ میں ایک سوچ تھی کہ آخر عائشہ ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، ان میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ لوگ ان کی طرف بقول جو سوشل میڈیا پر بتایا گیا کہ ان کی طرف دوڑے لپکے، ان کے کپڑے پھاڑے، انہیں اچھالا گیا ہوا میں۔ آخر ایسا جرم اس بچی کا کیا تھا جو ایسا ہوا؟ پھر ایک سوشل میڈیا پر ایک بحث کا طومار سا چل گیا۔ پہلے رد عمل کے طور پہ مردوں کو بھیڑیا اور خواتین کو دیکھتے ہوئے رال ٹپکانا، ان کے خواتین، یہ معاشرہ بھیڑیوں کا اور درندوں کا، مردوں کا ہے، اس طرح کی بہت سی باتیں ہوئیں، جس سے دل اور دکھا۔ ظاہر ہے وہ ایک رد عمل ہوتا ہے، وہ آتا ہے، خواتین کی طرف سے وہ آیا، اور زیادہ تر وہ غلط بھی نہیں، ایسا ہوتا رہا۔ تو ذہن میں یہ سوال تھا کہ ایسا اس عائشہ اکرام کے ساتھ کیوں ہوا؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز اس وقت موجود نہیں تھی جس پر ہم بات کریں۔ تو اور پھر جب ہم نے اس موضوع پر گفتگو یا پھر ہم نے تحقیق کرنا شروع کی، تو ہمارے پاس تھوڑے ذرائع محدود ہو گئے، اور محرم کی 9 اور 10 کی وجہ سے موبائل کی سروسز معطل رہیں، جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا اور مسئلہ آیا۔ احباب گرامی، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو اب آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اب نیکی کر یا جو کچھ کر، وہ سوشل میڈیا پر ڈال۔ تو جب لوگ کہاں جا رہے ہیں، لوگ کہاں جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، لوگ کہاں اس وقت موجود ہیں، وہ تقریباً فیس بک پر لوگ ساجتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو ایسا ہی جب ہم نے غور کیا اس واقعے کے حوالے سے کہ ہمارے احباب کی فہرست میں وہ کون لوگ ہیں جو اس وقت مینار پاکستان میں موجود رہے اس واقعے کو دیکھ، یا ہمارے جو ہم سماج کے چینل ہیں اس کو رپورٹ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے خبریں دیتے ہیں، یا پھر ہمارا ایک ریڈیو سننے والوں کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا حلقہ پاکستان بشمول پاکستان دنیا بھر میں موجود ہے۔ تو ایسے واقعات میں ہم عموماً ان لوگوں سے رابطے کر لیتے ہیں، انہیں اس مقام پر بھیج دیتے ہیں، یا اپنے جو بھی ہمارے صحافی دوست ہوتے ہیں ان سے معلوم کر دیتے ہیں۔ تو جب ہمیں ہم نے اس چیز کی تحقیق کی، تو ہمیں بہت سے اپنی فہرست میں فیس بک کے احباب ایسے ملے جو وہاں پر ایک دن پہلے بتا چکے تھے کہ ہم جائیں گے، یا اس وقت موجود تھے۔ وہ بتایا، جب ان سے رابطہ ہوا، تو کیونکہ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ کہا کہ ہم مختلف جگہوں پر، شاپنگ مال میں، دوسرے تفریحی مقامات پر ادھر ادھر اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے واقعات بہت کم نظر آتے ہیں۔ وہاں کئی خواتین، ناظرین میں حقیقت بتا رہا ہوں، راتوں کو بھی اگر پوری مردوں کی بس آ رہی ہے تو وہ ایک خاتون اکیلی ہوتی ہے، اور باقی سارے مرد ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ بحفاظت اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ میں یہاں پر اس واقعے کی تردید، یا میں مرد حضرات کی مکمل کہ وہ سب فرشتے صفت ہیں، میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا، اور میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ میں ایک حقیقت پسند شہری ہوں، اور حقیقت سے ہی میں خود آگاہ ہونا چاہتا ہوں، اور لوگوں کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب لوگوں سے یہ رابطہ ہوا، یہاں میں ایک اور ذکر کر دوں، سوشل میڈیا پر کیا ہے، یہ
पेड प्रोग्राम था, इकरारुल हसन साहब या वो जो शामी साहब थे या वो खातून थी, मैं उस बहस से बिल्कुल मुख्तलिफ। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि ये वाकया क्यों हुआ, वजह क्या थी इस वाकये होने। कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि जो हमें नहीं, बहुत ज्यादा लोगों ने ये चीज नहीं बताई, तो इस चीज की मैं सिर्फ सरसरी बात गुफ्तगू के दौरान कर रहा हूं कि कुछ लोगों ने ये कहा कि वो एक जो वीडियो बना रही थी, कोई एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म शूट कर रही थी या क्या था, उसमें वो लोगों को क्या दिखाना चाह रही थी। हो सकता है वो एक अपने झंडे को, अपने परचम को बुलंद करके और किसी दूसरे मुल्क के परचम को या इस तरह की कोई भी। तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जब एक भारतीय परचम निकाला तो उस पर ये बहुत शोर मजमे की तरफ से हुआ कि 14 अगस्त को ये परचम क्यों निकाला और क्या, वो किस लिए हुआ। और ये मैंने सिर्फ सरसरी जिक्र किया क्योंकि ये सिवाय एक दो के बाकी लोगों ने इस चीज की तस्दीक नहीं की। जो ज्यादातर लोगों ने बताया जो वहां मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि जो टिकटॉकर भी हैं और वो भी टिकटॉक बनाते, उन्होंने कहा कि ये 14 अगस्त से 3 दिन पहले तक टिकटॉक पर ये वीडियो इनकी इंट्रो जिसको कह लें वो बना के पोस्ट किया गया और उसमें उन्होंने कहा कि हम इतने बजे मीनार पाकिस्तान में 14 अगस्त को आएंगे और आप लोग भी आए, और जो इस इंट्रो की यानी इस तारुफी वीडियो को वहां आने की जो जितना शेयर करेगा वो हमारे साथ हकदार होगा इनके साथ, आयशा इकराम के साथ सेल्फी बनवाने। तो बाद में वो टिकटॉक से उस वीडियो को रिमूव कर दिया गया। जो टिकटॉकर थे उन्होंने जब ये वाकया रूनुमा हुआ, उस टिकटॉक की वीडियो को सेव भी कर लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिए वीडियो भी, ताकि वो एक सबूत रहे। तो खुद आयशा इकराम ने दावत दी। दावत देना या वहां सेल्फी के लिए बनवाने के लिए मदऊ करना, अपना प्रमोशन करना कोई जुर्म नहीं, यहाँ तक ठीक है, सबको हक है। वो किस तरह का पहले लिबास पहनती रही क्या, यह भी अलग बहस है, इसको भी छोड़। अब जब लोगों का कहना यह है कि ये आयशा इकराम एक जुलूस की सी शक्ल में जहां ये जाती थी, इनके फॉलोअर इनके पीछे पीछे आते थे, तो ये उस मुकाम पर जहां बड़ी फैमिलियां बैठी थी, पार्क था वहां, जाहिर है जिन्होंने लोगों ने हमें रिपोर्ट किया है उनमें ज्यादातर वो भी अपनी फैमिली के साथ वहां पर मौजूद थे और उनको वो बड़ा नागवार गुजर रहा था। और उनका कहना है कि जब ये आयशा इकराम वहां से गुजर रही थी और हूटिंग करते हुए इनके फॉलोअर इनके पीछे सेल्फी के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जिन्होंने ज्यादा इसको शेयर किया वो सेल्फी का मेरे साथ हकदार होगा। तो कई खातून जो फैमिली में बैठी थी उन्होंने उठकर अपनी नागवारी का इजहार भी किया कि हम यहाँ बैठे हैं और ये आप मतलब एक लोग हैं जो बदतमीजी करते हुए गुजर रहे हैं और हम यहाँ अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, तो उनको थोड़ा नागवार गुजरा, जिसका उन्होंने इजहार भी किया। उसके बाद तमाम लोगों ने ये भी बताया कि ये आयशा इकराम वहां से लोगों को हाथ से इशारा करके उनसे मोहब्बत का अपने फॉलोअर से इजहार कर रही थी, और जो ही ये करती थी तो उनके फॉलोअर उनके और करीब आते थे। अब फॉलोअर में उनका कहना है कि दो ग्रुप से बनते हुए नजर आ गए। एक ग्रुप का ये कहना था कि हमने सबसे ज्यादा वीडियो शेयर की थी और हमारे साथ ये वीडियो नहीं, हमारे साथ सेल्फी नहीं बनवा रही। कुछ उनमें आपस में दो ग्रुप हो गए और एक इनको खींचता था कि सेल्फी हमारे साथ बने, और ये जब वो आपे से बाहर होने लगा मजमा, तो ये कोई एक जो मीनार पाकिस्तान की फूलों की पंखड़ी की तरह वो एक उसका जो बुनियाद है उस जगह पर वो जंगले को मजमे ने तोड़ा और ये खुद भी वहां जाके खड़ी हुई। यहाँ जाकर इन्होंने फिर लोगों से मोहब्बत का इजहार किया और उनको अपने जो जिसे आम हुरकाम फ्लाइंग किस कहते हैं वो देने शुरू किए। फिर दो ग्रुपों में वही मसला रहा। अब
इतना हुआ कि इनको जबरदस्ती खींचा गया कि आपने हमें यहाँ बुलाया है हमारे साथ, अब आप सेल्फी बनवाएं, आपने जो वादा किया था। उसी में इनके कपड़े फटे। और फिर कुछ लोगों ने, जो वो भेड़िए थे जिन्हें भेड़िए कहा गया, उन्हीं में कुछ वो भेड़िए थे जिन्होंने, जब ये आप देख रहे होंगे वीडियो में, उन्हें फिजा में उछाला जा रहा है या बताया जा रहा है कि उन्हें उछाला गया कपड़े फाड़ के, वो उनको बचा रहे थे। उन्हीं में एक बुजुर्ग भी थे, और उन्होंने अपनी चादर, अपनी जो चादर ओढ़ी हुई थी, वो अपनी बेटी आयशा इकराम को वो चादर ओढ़ा दी। और फिर जो लोगों का ये भी कहना है, जो टीम उनके साथ थी, वो बहुत ज्यादा आयशा इकराम को बचाने में नहीं, बल्कि वो क्राउड को अपने करीब आने में और ये मुसलसल वीडियो बनाने में मसरूफ है। तो ये हुई कि उनको फिजा में उछाला या इस तरह की बातें, लोग जो वहां हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनको उस जंगले पे जो खारदार तार वहां लगे हुए थे, उससे बचाकर और हाथों में उठाकर और उनको महफूज करने के लिए उठाया जा रहा था। और एक मुकाम ऐसा था कि जहां, जिन्होंने हमें बताया कि वो जंगले टूट के गिर चुके थे। आयशा जब उस पर से उनको इस तरफ आने की, दोबारा तालाब की तरफ आने की कोशिश की, तो उनका दुपट्टा, उसमें जो सफेद कलर का दुपट्टा था, और वो और पिछला दामन उस खारदार तार में फंसा और वो उसमें फट गया। अब क्योंकि वो ज्यादा जख्मी ना हो जाए, तो लोगों ने कहना है कि उनको उठाया और जो इस तरफ लोग तार के खड़े थे उनकी तरफ उनको धकेला, ताकि इनको महफूज किया जा सके। उन्हीं भेड़ियों में ये कुछ भेड़िए भी मौजूद थे। नाजरीन, यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा अहम है, काबिल तवज्जो है, कि मुझे यकीन है कि अगर वहां पर आयशा इकराम के भाई, वालिद, अगर वो शादीशुदा है, शायद शौहर, या कोई भी होता, तो वो, उसकी पहली जो तवज्जो थी वो आयशा पर होती, उस मजमे पे या मूवी बनाने पर नहीं होती। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी भी अगर वहां होती, तो हम जान पर खेल कर उन्हें महफूज करते, उन्हें बचाते। दूसरी बात कि जब मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि मुझे वहां फैमिली के लोगों ने बताया, तो वो फैमिलियां भी वहां मौजूद थी और हर 14 अगस्त को वहां पर जाती। किसी एक खातून के साथ कभी वहां पर बदतमीजी नहीं की गई, क्योंकि वो फैमिली के साथ मौजूद होती है। अब यहाँ पर अगर ये बात की जाए कि कोई खातून अकेली हो, तो वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि कई खवातीन अकेली भी आती हैं, वॉक भी करती हैं, उनके साथ भी कुछ नहीं हुआ। तो आयशा के साथ सबसे बड़ा यही कि उन्होंने वो दावत दी, और जाहिर है वो पूरा एक मजमा जो है उनकी तरफ रागिब हुआ। और सेल्फियों का जिस तरह शौक है, यहाँ तो लोग जान पे खेल जाते हैं सेल्फी के लिए। वल्लाह ये कौन सी एक वबा चली है जो नौजवानों को निगल रही है। तो ये तमाम सूरत हाल थी। यकीनन कोई भी देखे, अगर मैं, आप, हम में से कोई भी अगर ये कहता है कि अपनी बहन, बेटी, बीवी जब बाहर जाती है, तो हम अक्सर कहते हैं कि हम साथ चलेंगे या किसी और को साथ ले लें। तो हम बज़ाहिर तो इसको सिर्फ एक जुमला होता है कि अपने छोटे भाई को साथ ले जाओ, या हम चलेंगे आप अकेले मत जाओ। लेकिन हम एतराफ कर रहे होते हैं कि बाहर मर्द सब अच्छे नहीं, लेकिन बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन सब अच्छे नहीं हैं, चंद भेड़िए भी हैं। वो बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं। लेकिन इससे जो भारत में ट्रेंड चला और भारत में जो हमारे मुल्क की बदनामी की गई, तो इससे भी बहुत ज्यादा दिल दुखा। आ, आपने अक्सर देखा होगा नाज़रीन कि अब जब बैंक में बिल जमा करने के लिए खवातीन होती हैं, बस में खवातीन आती हैं, रास्ते में गुजर रही होती हैं, आप यकीन कीजिएगा कि अगर खवातीन गाड़ी चला रही हों, उनकी गाड़ी खराब हो जाए, मोटरसाइकिल पे है अगर मर्द के साथ, तो उनकी मोटरसाइकिल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, गर्ज ये कि कहीं भी,
تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں سمجھ کر آگے آ جاتے ہیں، ان کی ان کا جہاں تک ممکن ہوتا ہے ان کی امداد کرتے ہیں اور انہیں بحفاظت گھر پہنچاتے ہیں۔ بہت سے لوگ، اگر آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں، کوئی ایک مرد گندی ذہنیت کا اگر کسی خواتین سے بدتمیزی کر دیتا ہے تو وہ مرد ہی ہوتے ہیں جو سارے آ جاتے ہیں اور اس بہن کو، اس ماں اور اس بیٹی کی حفاظت کے لیے۔ تو اس طرح کا رد عمل دینے سے پہلے تھوڑا سا تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح میری تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ غلط نہیں ہیں، اسی طرح سارے ان کے جو باپ، بھائی، بیٹے اور یہ ہیں، یہ بھی غلط نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے، لیکن یہاں قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان بھیڑیوں کی میں حمایت کر رہا ہوں اس واقعے کی۔ آخر میں خلاصہ یہ کہ اگر انہوں نے مدعو بھی کیا، دعوت بھی دی، تو آپ کا شعور کہاں مر گیا تھا؟ کہ اگر انہوں نے سیلفی کا وعدہ کر بھی لیا اور وہاں پر فلائنگ کس بھی دے رہی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کیوں نہ رکھ سکے؟ آپ نے کیوں اپنی بے عزتی اور کرائی، یا آپ بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے؟ اگر وہ وہاں پر آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے جو بات کی وہ غلط کی اور اب آپ کو سیلفی بنانے کی وہ اجازت نہیں دے رہی، تو یہ ضروری نہیں تھا کہ ان سے زبردستی ان کے اوپر جھپٹا جائے اور ان سے سیلفی کی بات کی جائے۔ دوسری بات، اگر کوئی اس طرح، مجھے یقین نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کی پرچم کے حوالے سے بھی، کسی غیر ملکی پرچم کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تو سیکورٹی فورسز موجود ہے، آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہے۔ اگر ایسا بھی کچھ ہوا تھا تو اس طرح کی، اب میں اس موضوع پر بالکل بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہ سب پری پلان تھا یا جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے۔ میرا صرف مدعا تھا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، کیونکہ بہت سی خواتین اس طرح جاتی ہیں مینار پاکستان میں۔ میرے اپنے شہر کراچی میں سی ویو بھرا رہتا ہے، کئی خواتین اکیلی ہوتی ہیں، میں بہت جاتا ہوں، کئی تفریحی پارکوں میں جاتے ہیں، اور میرا آرٹس کونسل میں یا فیریئر ہال میں یا اس طرح کی ایگزیبیشن بہت زیادہ خواتین ہوتی ہیں، کبھی ایسا نہیں دیکھا خواتین اکیلی بھی ہوتی ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں غلطی اس طرح ہو جاتی ہے کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس طرح پھر ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے یا غلطی عائشہ، کچھ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس غلطی کا رد عمل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سمجھ بوجھ کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔